الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیک یا رسول اللہ۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ آج یوم جمہوریہ کے اس عظیم الشان موقع پر ہم تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سالہ سال کی طرح اس سال بھی جامعہ فیضان القرآن ایجوکیشنل ٹرسٹ سٹی پونچھ کے اندر جامعہ کی طلباء نے اپنی تقریر اور دیگر پروگرام کے ذریعے اظہار محبت پیش کیا۔ اس تقریب میں جہاں آج پرچم کشائی کی ایک بہترین محفل کو ترتیب دیا گیا، میں اس پروگرام میں آئے ہوئے اپنے تمام مہمانان گرامی، ذمہ داران اور علاقے کے لوگوں کا مشکور ہوں۔ آج یہ 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے، دراصل ملک کے آئین کا دن ہے۔ 26 جنوری کو جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ 26 جنوری وہ دن تھا جس دن دستور کا آغاز کیا گیا۔ 26 جنوری کے دن نئے قانون تیار کیے گئے۔ یہ وہی 26 جنوری ہے 1950 کو آزاد ہندوستان میں آئین کا نفاذ عمل میں آیا، اور 26 جنوری کے دن سے یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، بلکہ تمام ثقافت سیاحت کو جمع کر کے جو ہندوستان کی سب سے خوبصورتی ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس ہندوستان کے دامن کے اندر پناہ گزین ہیں، اس دامن کے اندر آرام و سکون کی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ 26 جنوری کا دن وہ دن تھا جب در حقیقت خوابوں کی تعبیر کا دن تھا۔ 26 جنوری کو ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک بن گیا، یعنی آج کے دن جو قوانین عمل میں لایا گیا اور جس قانون کے سہارے ہندوستان کا ہر فرد اس قانون کے اندر اپنی عافیت، اپنی سلامتی محسوس کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چند سالوں سے جو ہمارے ملک کو ہندوستان کے اندر بے چینی اور بے قراری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، ہم ایسے عناصر کو آج کے اس عظیم دن پر ان کی توجہ کو آئین ہند کی جانب متوجہ کروانا چاہتے ہیں، اور ان تمام ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے اقتدار کے اوپر ان لوگوں کی توجہ کو مرکوز کروانا چاہتے ہیں کہ وطن کے جانثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جانثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ تم نفرتوں کو مت پھیلاؤ، بلکہ جس طرح 1947 کے اندر تمام مذاہب نے مل کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس ہندوستان کی آزادی کو ایک عظیم گلستان کی طرح سجایا اور یہ خواب دیکھا کہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیشہ آپس کے اندر بھائی چارگی، محبت، اتفاق، اخوت کا پیغام دیتے رہیں گی۔ الحمدللہ ہم آج بھی اسی انداز میں کھڑے ہیں اور اسی امید کے اوپر کھڑے ہیں کہ جہاں بھی ہمیں مشکل وقت آئے گا، جہاں بھی ہمیں پریشانی لاحق ہوگی، ایسے دور کے اندر یقیناً قانون ہماری رہبری کرے گا، قانون ہمارا تحفظ فراہم کرے گا، ضرور قانون ہماری مدد کرے گا، اس لیے کہ اس ہندوستان کی آبیاری کے لیے قوم مسلم کے ہزاروں علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ہندوستان کی آزادی کے اندر اپنا بہترین مقام پیدا کیا ہے، جسے رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ اور ان عظیم مجاہدین میں مولانا کفایت علی صاحب مراد آبادی، جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا اور آپ نے فتوی جہاد صادر فرمایا، اور حضرت علامہ
फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की वो ज़ात गिरामी कि जिन्होंने कौम मुस्लिम को इजह करने के लिए अंग्रेज के खिलाफ फतवा जिहाद देकर पूरी कौम को एक प्लेटफार्म पर जमा कर दिया। इसी ताल्लुक से मौलाना किफायत अली रहमतुल्लाह अलैह ने जब फांसी पर चढ़ने लगे तो आपने एक पैगाम दिया था, और वह एक हसीन पैगाम था। वो इस अंदाज में था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लोला के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तने बदन रह जाएगा। हजरत, एक आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गान दीन ने इस मुल्क के हिंदुस्तान को अपने खून जिगर देकर के सींचा है, और इस मुल्क से मोहब्बत करने का एक हमें अजीम सबक देकर के गए हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलसिता हमारा। और आने वाले वक्त के अंदर जहां नफरतों को लोग पांप रहे हैं, नफरतों को जन्म दे रहे हैं, उन लोगों के लिए आप हमारे इस्लाफ की तरफ चले जाएंगे तो हमें एक ही सबक देकर वो गए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज की इस तकरीब में हम ये उम्मीद करेंगे कि जिस दौर के अंदर, जिस माहौल के अंदर हिंदुस्तान की आज फिजा है, हमारी आवाम है, खासकर जम्मू कश्मीर के हालात जो हमारे हकूक इंसानी को कहीं ना कहीं तार तार कर रहे हैं, हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब जब इस परचम को बुलंद किया जाए, जब जब हमारा हाथ इसकी सलामी के लिए उठे, हमें आईने हिंद की तरफ अपनी तवज्जो को जरूर लाना होगा। वो आईने हिंद जो हर हिंदुस्तानी को जीने का हक देता है, वो आइन जो आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की गारंटी देता है, वो आईने हिंद जो आपको जीने का बाइज्जत मुकाम देता है, वो आईने हिंद जो आपको अपने हकूक हासिल करने के लिए बेहतरीन उम्दा कानून अता करके आपको, इसीलिए हमें अपने हिंदुस्तान के ऊपर फख्र है कि हिंदुस्तान का वो मुल्क अजीम है कि पूरी दुनिया के अंदर आप जब निगाह डालेंगे तो एक वाहिद मुल्क, एक अपनी इंफरादियत, एक अपना मकाम लेकर सामने निखरता है कि हम एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं, हमारे साथ हिंदू हैं, हमारे साथ सिख भाई हैं, हमारे पास ईसाई हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, अल्लाह का शुक्र है, इत्तिफाक और इत्तिहाद का अजीम पैगाम लेकर आगे निकलते हैं। यही मेरी गुजारिश होगी कि आए मुस्तकबिल के अंदर मोहब्बत की बातें करें, मोहब्बत का दर्स दें, लोगों को आपस के अंदर नफरतों से बचाना है। इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की आबियारी के लिए हम आज इस जम्मू कश्मीर के उस कोने पर बैठे हैं जहां हर फर्द मुल्क हिंदुस्तान की इस सरजमीन कश्मीर की आबियारी के लिए अपनी जानों को हथेली पर रखकर बॉर्डर की सरहदों पर खड़ा है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक हम इस हिंदुस्तान के उस अपने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए पेश रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर अता फरमाए और आप सबको कौनैन की सादतों से माला माल फरमाए। तो एक बात ये बताऊं कि ये मुल्क हमारा है और ये जान से प्यारा है, ये मुल्क हमारा है और जान से प्यारा है। ए मुल्क तेरी खातिर मरना बेगवारा है, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। अस्सलाम।